अस्सलाम वालेकुम। हाइपरटेंशन नन जी जोन कम टॉपिक ते आ रहा है। हाइपरटेंशन मतलब दार हाई ब्लड प्रेशर। कम हाई ब्लड प्रेशर यानी मतलब चे कम द ब्लड प्रेशर मरीजान यानी चे दागा नॉर्मल ब्लड प्रेशर ने चे कम द नुसिया ब्लड प्रेशर चे कम द सिवाय आगा चे कम द नॉर्मल नी चे कल मतलब ब्लड प्रेशर चे कम ब्लड प्रेशर चे कम द दागा खाते ले साइदा नॉर्मल ने चे कम द नो सिवाय ना तमंगा हाइपरटेंशन वा नन मंगा पे जनु चे दा हाइपरटेंशन दा मरज मंगा द ब्लड प्रेशर दा मरज दा संगा पैदा की दे चे कम द नो वजूहात सदी दे सिम्टम्स अलामात सदी दे प्रिवेंशन सदी दिना बच्चे कम द जान संगा बचकाओ और दे बे ट्रीटमेंट इलाज चे कम द मंगा सरे सैदा नो टॉपिक मंगा सरे हाइपरटेंशन अवल नो माने जान पोगा। हाइपर मतलब हाई और टेंशन मतलब प्रेशर यानी मतलब दारे मंगा सा हाई प्रेशर यानी हाई ब्लड प्रेशर द सस्टेन हाई ब्लड प्रेशर चिकला मंगा से चिकन दे हाई ब्लड प्रेशर सी आगा सस्टेन या आगा बरकरार यानी मतलब दार ची रे से कम देनो हर टाइम हाई ब्लड प्रेशर ही यो पेरा वाल चिकन दे चेक के ब्लड प्रेशर चिकन दे नॉर्मल न से वाओ मंगा से नॉर्मल ब्लड प्रेशर चिकन दे आगा मंगा से 120/80 mm ऑफ एच चिकन दे जितो वाले यो पेरा ब्लड प्रेशर चेक अगर देना से वाओ ब्या वाले वो घंटा में बाद चिक ब्या से वाओ दा से वाला रज के या हफ्ता के वाले चिकन दे चिक के वागा चिकन दे नो से वाई नो मतलब दारे चिदा मुंगा हाइपरटेंशन वाला दे यानी तद चिकम दे मुंगा सा दाई व बीमारी दा ब्लड प्रेशर वाला बीमारी दे सही दा नो हाइपरटेंशन चिकम दे मुंगा कम यो ब्लड प्रेशर तो जगह मुंगा सस्टेन ही यो को चिकम दे खाली वर्जिश की या चा सर जंग झगड़ा वगैरह चिकम दे नो की सही दा या नोट सा टेंशन मेंशन बेलाश ना अगर टाइम सर ब्लड प्रेशर चिकम दे सिवा की को आगे ता हाइपरटेंशन ने वेले की जेके चा मुंगा सस्टेन नहीं आगा खुद लगवा था पारे ब्याच मुंगा से कम मुंगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ने दाई बजरी सर ब्याच चिकम दे बराबर ही जगह मुंगा दिन मा के क्लियर करू सही दा मुंगा सा हाइपरटेंशन कम जो ब्लड प्रेशर दे दाम को हाई ब्लड प्रेशर देखो चिकन सस्टेनिंग बरकरार सही दा हा बिया ते दी चिकन दे मुंगा से जुना दी टाइप से हाइपरटेंशन खुला गए ना मक्के चिकन दे मुंगा ग्रेडिंग ऑफ हाइपरटेंशन वायु ग्रेडिंग मतलब दर्जा बंदी यानी मतलब दारे त दे हाइपरटेंशन चिकन दे मुंगा दर्जे चिकन दे जुड़ी करी दी और चा चिकन दे जुड़ी करी दी एसीसी वाला और एचए वाला चिकन दे जुड़ी करी दी एसीसी मतलब दे अमेरिका कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और द एचए मतलब दे अमेरिका हार्ट एसोसिएशन दा मुंगा चिकन दे नो यो दो तंजीमुना दी अमेरिका की सही दा नु दे चिकम दे ग्रेडिंग कर दे सिंग चमुंगा से दे कैंसर चिकम दे ग्रेडिंग चमुंगा वायु चे दा कैंसर पदे ग्रेड के दा पदे ग्रेड के दा पदे ग्रेड के दा चमुंगा त दे हाइपरटेंशन चिकम दे नो होम ग्रेड न दी सही दा यानी मुंगा चिकम दे नो दर्जी दी हा नो अगर ग्रेडिंग चिकम दे दे मुंगा से कम दे दे तंजीमुना मुताबिक ना मुंगा चिकम दे दारी दे टेबल दा चिकम दे ओबोरे तो दई मुताबिक नॉर्मल ब्लड प्रेशर चिकम दे मुंगा सोमरा दे मुंगा 120/80 mm ऑफ एचजी दे यानी मतलब दारी या को चिकम दे दुमरा दे या चिकम दे दीना कमी या तरह चिकम दे दीना कमी सही दा या तर दे पूरा हम चिकम दे वेल सी दे से मतलब दे पदी जो माने जान पोय कनो बता नोर बता चिकम दे भी आसान सी द 120 दामुगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर द सिस्टोलिक मतलब कंस्ट्रक्शन चिकलता खा चिकम दे से चल के ये दागा हार्ट दगा चिकम दे कंट्रैक्शन काई जिके लगा कंट्रैक्शन और आटम दा अगा न चिकम विना चिकम दे आर्टरीज ता चिकम दे राजी आयोटा ता चिकम दे राजी नो पा आयोटा के आल तक की पदिलार आर्टरी की चिकम दे मुंगा सा ब्लड प्रेशर चिकम दे सोरे सिस्टोलिक का मुंगा सा 120 mm ऑफ एचजी और 80 दा मुंगा डायस्टोलिक ते यानी मतलब रिलैक्सेशन चिकल हार्ट चिकम दे ता से रिलैक्स और आ टेम्परल आर्टरी की यानी आयोटा की चिकम ब्लड प्रेशर दे मुंगा सा सोमरे आगा 80 नो 120 मतलब चे हार्ट ताका सा कंट्रैक्शन की और 80 मतलब चे ताका से चिकला हार्ट चिकन ना आगा से अगर रिलैक्स के और दागा टाइम की मुंगा सा कंप्रेशन दे देवी प आर्टरी की नगा मुंगा सोमरा दे मुंगा चिकन ना 80 mm ऑफ एचजी बदे पोस्ट चे 120/80 mm ऑफ एचजी चिकन से मतलब देखा नो नॉर्मल ब्लड प्रेशर चिकन ना मुंगा सोमरा दे मुंगा तकरीबन ते दिन कमी यानी मुंगा चिकन ना दास वेले चे 115/75 दा चिकन ना मुंगा से नॉर्मल लाते यानी मतलब दाल बस दिन में चिकन ने वैल्यू कम है खा यो चिकन ने मुंगा दा ग्रेड सो बल दे मुंगा सा प्री हाइपरटेंशन प्री मतलब मख के और हाइपरटेंशन मतलब मुंगा द चिकन ने चिकन दा का सा हाई ब्लड प्रेशर चिकन ने सस्टेन यानी द हाइपरटेंशन न मख के यानी मतलब दा च पदा टाइम के कस्ता चिकन ने ला हाइपरटेंशन चिकन ने नीश है सही दा खो मतलब दा रे जे दिन मालूम है कि चुरा रवान वक्त के बदे तकीगी नो प्री हाइपरटेंशन मुंगा चिकन ने सोना दे अगर द 120 न वाले से 129 दा चिकन ने मुंगा सिस्टोलिक ते और अपन 80 चिकन ने दा मुंगा सीधा
مونږه چې کوم نه ډایسټولیک یعنی مطلب دا نه چې مونږه سبا چې کوم نه سیستولیک بلډ پریشر سره هغه 120 نه وال 129 پر بای او ډایسټولیک په چې کوم نه 80 یا د 80 نه چې کوم نه کمی ډایسټولیک په 80 نه چې کوم نه کمی او سیستولیک په 120 نه والی 129 بای چې کوم نه نو دا مونږه سره پری هایپرټنشن دی یعنی مطلب دا نه چې ته دا ویل چې دا په مستقبل کې چې کوم نه هایپرټنشن کې دی شي دا غیر لپاره څه کار کوي بیا لایف سټایل موډیفیکیشن دا غیر لپاره پکار یعنی مطلب دا چې ته خپل د ژوند سټایل چې کوم نه بدل کړي اوس څنګه سټایل به بدلې کم کارونه به کې نه غوښ دي چې کوم نه مخکې وایو صحیح ده بیا پسې مونږ سټیج 1 هایپرټنشن دی په دې کې مونږ سیستولیک بلډ پریشر سوري هغه 130 نه والی 139 او ډایسټولیک چې کوم نه سمرای هغه 80 نه والی د 89 ته دې ترمنځ چې کوم نه او په دغه سټیج کې چې کوم نه تقریبا دوايانې بس هغه بیا ډاکټر چې کوم نه کنډیشن د ګوري نو اکثر ودا یا دوايانې ورکای علاج وته چې کوم نه سٹارټ کای یا چې کوم نه بغیر د هغه نوم چې کوم نه کور کېدې شي خو چې کوم دا سټیج 2 هایپرټنشن دی دا اوس بیا مونږه صحیح هایپرټنشن دی صحیح دا چې کوم نه مونږه سا د 140 نه چې کوم نه سی وای سیستولیک بلډ پریشر چې کوم نه مونږه سا 140 یا د 140 نه سی وای او چې کوم ډایسټولیک دی نه چې کوم نه 90 ته چې کوم نه تقریبا رسیدل او په دغه سټیج 2 کې چې کوم نه بیا لازمي چې کوم نه ټریټمنټ سٹارټ کیږي او ډاکټر چې کوم نه بیا دوايانې ورکړي علاج وته چې کوم نه سٹارټ کوي دا شان مونږه سا بل سټیج چې کوم نه هغه مونږه سا هایپرټنشن کرایسس مطلب نازک صورتحال چې کله دا چې کوم نه څه شي هایپرټنشن نه چې کوم نه ډیر زیات سیوا شي ایمرجنسي دا څه یعنی مطلب دا دی چې سیستولیک بلډ پریشر وتا څه پای کې سورې د 180 نه چې کوم نه سیوای او دا شان مونږ څه په ډایسټولیک چې کوم نه سورې هغه په 120 یا د 120 نه چې کوم نه هم سیوای صحیح ده نو دا ټیم کې وته څه چل کې امیډیټ کنسلټیشن یعنی مطلب دا دی فورن چې کوم نه مشوره کې چا سره ډاکټر سره یعنی مطلب دا دی ته وایي چې ډایرکټ په کارډیالوجست چې کوم نه راسه څه چې دا ایمرجنسي کیس ته په دې مان کارډیالوجي ولا چې کوم نه خو پوي صحیح ده چې هغه ولته دی بلډ پریشر زر چې کوم نه منیجمنت وکړي او دا ولې چې کوم نه راکم کی ځکه چې دومره زیات نو بیا د رکش لیدو او نور مسایل چې کوم نه مسلې دا شان چې کوم نه هارت اٹیک چې کوم نه کې دي شي ګوردا دي چې کوم نه پیل کې دي شي رګ دي چې کوم نه شلې دي شي صحیح ده چې کوم ځای پکې چې کوم نه نازکی نو دا مونږه هغه ګریډینګ چې نارمل څومره د پری هایپرټنشن څومره د بیا سټیج 1 او سټیج 2 او دا شان چې کوم نه هایپرټنشن کرایسس صحیح ده I hope چې دا ګریډینګ به چې کوم نه کلیری اوس بیا واپس چې کوم نه وایو ټایپس د هایپرټنشن چې کوم نه د موږ دوه قسمه دي چې موږ سره پرایمري یا ایسنشل هایپرټنشن دی او بل موږ سیکنډري هایپرټنشن دی پرایمري مطلب بنیاد او یا ودته ایسنشل هایپرټنشن هم چې ایسنشل خاص لازمي دا خو دلته مطلب دی بنیادی هایپرټنشن دا تقریبا 90% خلکو ته د اکثر خلکو ته چې هایپرټنشن د بلډ پریشر مریض کنه نه دا پرایمري یا ایسنشل هایپرټنشن او په دې کې نو میډیکل نون کاز په دې کې چې کوم نه میډیکل کاز پکې چې کوم نه هغه کې نه معلوم یعنی مطلب دا دی کس پر بلډ پریشر چې کوم نه مریضي خو د هغه سم مین وجه چې کوم نه معلومه دا بلډ پریشر چې کوم نه دا هغه سره وجه نه چې کوم نه څه چلې سیواره او بل دې موږ سیکنډري هایپرټنشن دا ډیرو کم خلکو ته ویل شي 10% تقریبا زیاده هم 90% هم تقریبا او 10% هم تقریبا یعنی مطلب دا دی چې تقریبا 10% خلکو ته چې کوم نه سکیږي سیکنډري هایپرټنشن او د دې میډیکل نون کازي یعنی مطلب دا ته دې چې کوم نه وجه معلومه مثال مطلب چې کوم پرایمري هایپرټنشن دی دا غي میډیکل وجه نه معلومه او چې کوم سیکنډري هایپرټنشن دی دا غي میډیکل وجه چې کوم نه معلومه اوس وایو کاز هغه چې د هایپرټنشن چې کوم نه مونږه د سره وجه نه چې کوم نه څه چل کیږي پیدا کیږي زیاده سو وجوهات دي مونږه څه نو راځو خو باندې جنټیک مسله هم کېږي شي یعنی مطلب دا راستا مور پلار یا نیا نیکه چاچی وغیرہ پای کې چې د جین موجودو او هغه د بلډ پریشر مریضو د هایپرټنشن مریضو او هغه جین دا ترانسفر شو نو تا ته کېږي شي دا ځان اولډ ایج یعنی مطلب دا عمر سره سره چې کوم نه ستا بلډ پریشر سکیږي هاي کیږي او دا چې کوم نه موږ نان موډیفایبل ریسک فیکٹر دی یعنی مطلب دا چې دا مثلا نه حل کیږي ځکه چې تا عمر سی واکیږي اوس خو څوک دا نه چې کوله چې تعالی عمر چې کوم نه راکم کی چې ستا چې کوم نه د بلډ پریشر مسله حل شي نه دا یو کې دا څه فیکٹر دی چې دا چې کوم نه تاخصه نه برابرېږي دا چې کوم نه تاخصه په دې کې موډیفیکیشن چې کوم نه کیږي صحیح ده نو دا تاسو دا څه فیکټر دی دا اولډ ایج صحیح ده دا سرټن میډیکیشن یعنی سمون خدا څخه خاص دوايان دي لکه موږ سټیراید شو دا شان پین کیلر شو دا شان چې کوم نه ایبوپروفین شو چې دې د وجه نه چې کوم نه څه چل کېږي ته دا هایپرټنشن مریض چې کوم نه جوړېدل شي دا شان د پریګننسي په دوران کې چې کوم نه هم څه چلیږي بلډ پریشر چې کوم نه هاي خو بیفور بیبي ډیلیوري بیا چې کوم نه دا څه چل کېږي سیف ریزالټ کېږي یعنی مطلب دا بیا په خپل مان چې کوم نه کې ساده مطلب دا چې د پریګننسي په دوران کې چې کوم نه د مور با بلډ پریشر چې کوم نه سی هغه چې کوم نه هاي صحیح ده او بیا دا غینه بعد چې کوم نه سکیږي چې کله بیبي ډیلیوري چې کوم نه شي افټر بیبي ډیلیوري نو بیا چې کوم نه نو هغه نارمل کېږي صحیح ده
ها خو چې کله هم په دې کې هم چې کوم دی نو ډېر وخت چې کوم دی نو پاتې شي های د هغې د وجې نه تا ته چې کوم دی نو کېدای شي دا چې همغه څه اوبیسټي شوه موټاپا یعنې چې څوک ډېر زیاته غټي د هغې د وجې نه هم هغه ته بلډ پرېشر مریض چې کوم دی هغه جوړېدی شي لکه ګوره دا به اوس مونږ څنګه معلومه اوبیسټي یو خو دا ګوره مونږ په ډایجسټ مونږ چې کوم دا ډایجسټیو سیسټم و هغې کې چې کومې بیماریانې وي که نه اوبیسټي بیماري و هلته موټاپا نو په هغې کې ما تاسو په بي ایم آی باندې پوه کړي وای بي ایم آی مطلب دا دی باډي ماس انډیکس یعنې مطلب دا دی چې مونږ به چې کوم دی څنګه خپل جسم چې کو چې هلکه دی برابر دی که نه په ده کې چې کوم دی نو چربي سیوا ده نو څنګه به چیک کړې باډي ماس انډیکس به څنګه رامعلومېږي یو فارموله ده اسانه څه چل به وکړې خپل ویټ به وکړې په کیلوګرام کې هغه به چې کوم دی تقسیم کړي په څه باندې په هایټ کې او هایټ په څه کې علي په میټر سکویر کې به چې کوم دی نو علي یعنې مطلب دا دی خپل وزن به وکړې فرض کړه چې کوم دی 40 کیلو وي 40 شو بیا به خپل ځان ناپ کې په میټر وکړې فرض کړه 1 میټر وي هغه میټر لا په 2 کې ضرب ورکړې 2 میټره شو اوس په 40 په چې کوم دی دا څه کې دا په 2 باندې چې کوم دی تقسیم کړي چې اوس تا څه کومه ویلیو راشي نو که چېرې هغه ویلیو د 18.5 نه والی 24.9 په میاشت کې چې کوم دی نو راله نو مطلب دا دی چې ستا جسم نارمل دی ستا باډي ماس انډیکس برابر دی خو نو دا موږ نارمل بي ایم آی ده خو که چېرې دې نه چې کوم دی نو سیوا راله 24.9 نه چې کوم دی نو سیوا راله نو مطلب دا دی چې بیا چې کوم دی نو ته دغه یې اوور ویټ یعنې مطلب دا وزن دی چې کوم دی نو سیوا دی بیا دغه شان 30 نه سیوا شي نو مطلب چې اوبیسټي ده او چې هغې نه هم سیوا شي نو بیا خو ډېر زیات خطرناک دی بیا به کېناستې هم چې کوم دی نه شي ساده مطلب دا چې 24.9 نه سیوا هغه ویلیو نو بس تا چې کوم دی نو اوبیسټي ده یعنې مطلب دا دی تا چې کوم دی نو اوور ویټ ته به چې کوم دی نو خپل وزن څه کې هغه به چې کوم دی برابرې نو دا مونږ چې کوم دی نو یو فیکټر دی د هایپر ټینشن مونږ چې کوم دی یو وجه ده دا شان چې کوم دی کډني ډیزیز شو یعنې د ګردو بیماریانې دا هم چې کوم دی نو مونږ څه وجه پیدا کوي د هایپر ټینشن دا شان چې کوم دی ډایبټیز میلایټس شو دا هم چې کوم دی نو مونږ څه څنګه کوي هایپر ټینشن بلډ پرېشر چې کوم دی نو د دې وجه پیدا کوي او دا ډایبټیز میلایټس او دا بلډ پرېشر نه دی دا خپله کې ورو خور دي ته هم ګوره چېرته چې چا چې کوم دی نو شوګر ډایبټیز میلایټس شو هغه ته به چې کوم دی نو د بلډ پرېشر مسله لازمي او چې چاته بلډ پرېشر هغه ته به چې کوم دی نو شوګر ډایبټیز میلایټس دا اکثر داسې صحیح ده ته ورو خور ویل صحیح ده دا شان چې کوم دی مونږ سره هارمونل ابنارملیټیز چې کوم دی نو هم کېدای شي یعنې مطلب دا دی چې ستا هارمون چې کوم دی نو ګډوډ شو لکه فرض کړه مونږ څه کارټیسول شو کارټیسول دی چې کوم دی نو بیا خېږي کارټیسول څه سره خېږي سټرس سره خېږي یعنې مطلب دا دی چې ته چې کوم دی نو پریشان یې صحیح ده د هغې د وجې چې کوم دی څه چل کېږي ستا کارټیسول چې کوم دی خېږي دا شان چې کوم دی نو اډرینالین شو مونږ سره نان اډرینالین شو هغه هم پکې کردار ادا کوي دا شان چې کوم دی نور هارمون مونږ ته صحیح ده نو چې کله ته غوسه کېږي او یا چې کوم دی تا ته پریشاني هر وخت پریشانه یا او غوسه نو دا هارمون به ستا هر وخت ختلي چې هر وخت ختلي نو په دې هارمونو کې ابنارملیټیز پیدا کېدای شي د هغې د وجې نو تا ته چې کوم دی څه چل کېږي ستا بي پي هاي کېدای شي نه مطلب هایپر ټینشن ادا کېدای شي دا شان کارډیو واسکولر ډیزیز شو کارډیو مطلب زړه واسکولر مطلب رګونه یعنې د زړه او د رګونو چې کومې بیماریانې دي د هغې د وجې نه دا څه کېدای شي ټیومرز رسولی چې چای د هغې د وجې نه چې کوم دی هایپر ټینشن کېدای شي نو دا مونږ چې کوم دی هغه مین وجوهات دي چې د دې د وجې نه چې کوم دی څه چل کېدای شي دا د هایپر ټینشن چې کوم دی نو کېدای شي صحیح ده ښه اوس سیمټمز یې څه دي مونږ څه علامات څه دي نو تا ته ما وویل چې د زیاتره چې کوم دی میجارټي چې کوم دی هغه مونږ څه ایسمټمیټک مطلب دا دی چې د هغې څه علامات چې کوم دی نو سي هغه چې کوم دی ظاهر دي یعنې کس ته به چې کوم دی نو بلډ پرېشر او هغه ته به چې کوم دی پته نی څه علامات په پکې چې کوم دی نی چې پته ولګي چې هلکه دکې چې کوم دی دا علامات دی او هغه ده ته چې کوم دی نو بلډ پرېشر دی بیا څه چل وکړي ډاکټر ورته چې کوم دی نو علاج میلاج وکړي یعنې مطلب دا دی بلډ پرېشر والا چې کوم دی په ورځ کې 5 شپږ پیرې چک کړي یو بابا دی فرض کړه مونږ مثال والو یو بابا دی هغه ته پته نشته چې هلکه زه د بلډ پرېشر مریض یم کله ورته پته لګي چې کله ورته په ورځ کې یا په هفته کې بار چې کوم دی نو بلډ پرېشر چک کوي ډاکټر ورته چې کوم دی نو چک کوي نو بیا ډاکټر د هغې وجه رامعلومه کوي ورته وایي چې بابا ستا خو بلډ پرېشر دی صحیح ده خو زیاتره چې مونږ څه کوم بلډ پرېشر دی هغه ایسمټمیټک یعنې د هغې څه علامات دي خو چې کوم مونږ سمټمیټک یعنې مطلب دا چې هغې علامات دي نو چې چا ته بلډ پرېشر وي هایپر ټینشن وي نو هغه به چې کوم دی نو کم علامات به هغه کې هیډیک پی یعنې مطلب دا سر درد به چې کوم دی ډېر زیات راځي نیک پین به یعنې مطلب دا دی چې دا دغه اوږه تاسو ته اوږه وایي یا نیک ګردن دا چې کوم دی نو خوب کېږي صحیح ده دا شان چې کوم دی نو بلډ ویژن بلډ مطلب دن یعنی مطلب تت پښتو کې ته تاسو وایي لکه تت او ویژن مطلب نظر یعنی مطلب دا چې نظر به تتی یعنی صبح ته کوم نه صفه نه ښکاري دا ځان اریټیټ وي اریټیټ مطلب چړچړاپن والا یعنی مطلب دا تنګيږي په نه خبره مان وخه پکېږي په نه خبره مان وځي کوم نه غوسه کېږي صحیح دا ځان ایموشنلی هغه چې کوم نه جذباتي هایپر ټینشن والا دا ځان ډیزنس
یعنی مطلب دا دی د سر چکر پې چې کوم دی راځي. دا شان ایگزیسیو یورینیشن د حد نه سوا امتیازي والا چې کوم دی نو بیا ورځي. صحیح ده. دا شان شارټنس اف بریث څه چلیږي سای چې کوم دی نو لنډه کېږي. دا شان چې کوم دی نو نازیا ورته چې کوم دی کېږي. نازیا مطلب دا دی زړه خرابېږي. خلک وایي نو زړه راته خرابېږي لکه الټۍ راځي. الټۍ ورله ورځي نه کړي نه خو چې دا زړه ورته خرابېږي دی ته موږ نازیا وایو. او دا شان ومټنګ الټۍ ورته چې کوم دی راځي. یا دا شان ته پکې دا بل هم چې کوم دی نو شاملولی شي چیسټ پین په سینه باندې چې کوم دی نو اکثر درد چې کوم دی نو راځي دا هم پکې ته شاملولی شي. صحیح ده. نو دا چې کوم دی نو مونږ ښه هغه سمټمیټک دي. یعنې مطلب دا دی دا ښه چې مونږ سره چې کوم دی نو څه پکې داسې دي څه بلډ پریشر والا څه هایپرټینشن والا مریضان چې په هغې کې چې کوم دی دا علامات دي. خو زیاترو کې چې کوم دی نو علامات یا ظاهر نه. اوس هلکه د دې پریوینشن څه دي دې نه به چې کوم دی نو ځان څنګه بچ کوو. نو ګوره یاد ساته چې د کومې بیمارۍ نه هم ته ځان بچ کول غواړې که نه نو د هغې بیمارۍ چې کوم ریسک فیکټرز دي یعنې هغه څیزونه چې د هغې د وجې نه هغه بیماري پیدا کېږي هغه څیزونو نه به ځان چې کوم دی نو بچ کړې. نو ګورې اوایډ ریسک فیکټر که ته چاهې د هایپرټینشن نه ځان بچ کړې نو ته به چې کوم دی څه چل کړې د کومو څیزونو د وجې نه چې هایپرټینشن پیدا کېږي هغې نه به ځان بچ کړې. دا شان ویټ ریډکشن به کړې خپل وزن به کمې. یاره ته وګوره اوبیسټي چې کوم دی نو مونږ څه مین کار دی نو خود به خپل وزن کمې. دا شان اوایډ ریډ میټ سرې غوښې نه به چې کوم دی ځان ساتې. پښتو کې چې ورته تاسو غټه غوښه وایي په میډیکل کې ورته مونږ چې کوم دی ریډ میټ او وایټ میټ وایو. ریډ میټ مونږ د پښتو کې ورته مونږ چې کوم دی غټه غوښه وایو او وایټ میټ مونږ ورته نری غوښه وایو. په ریډ میټ کې مونږ څه څه راځي لکه مونږ سره غوا شوه د غوی غوښه شوه د میخې غوښه شوه د ګډې غوښه شوه د چیلۍ غوښه شوه دا مونږ سره ریډ میټ کې راځي. او وایټ میټ کې چې کوم دی نو مونږ سره دا چرګان او میان او چکن وغیره دا څیزونه پکې چې کوم دی نو مونږ سره راځي په وایټ میټ کې یعنې مطلب په نری غوښه کې. نو سرې غوښې نه به ځان ساتې. ټوبیکو تماکو نه به چې کوم دی نو ځان ساتې. الکوهل شرابو نه به چې کوم دی ځان ساتې. او ټوبیکو نه چې ځان ساتې نو ګوره ټوبیکو بیا تا څه په سګرټو کې هم راځي تا څه په نسوارو کې هم راځي چې په څه کې استعمال وي هغه به چې کوم دی نه کې ځکه چې تا ته هایپرټینشن بیا کېدی شي. دا شان ریګولر ایکسرسایز به چې کوم دی کوي. وګوره ایکسرسایز دا د هر څه لپاره چې کومه بیماري هم ده که نه هغې لپاره چې کوم پریوینشن دی نو اکثر سر کې چې کوم دی نو څه چل راځي ایکسرسایز راځي. ایکسرسایز به کې بس دا چې کوم دی نو ستا د حفاظت مین کار دی پوه شوې دا بیمارۍ نه بچ کېدو. دا شان فیټ فری ډیلی فوډ روزانه چې ته کوم خوراک کې نه هغه به چې کوم دی فیټ فری یعنې مطلب دا چې په هغې کې به فیټس چربي به چې کوم دی نو نه ځکه که چربي پکې چې کوم دی نو ای نو هلته بیا تا کې اوبیسټي پیدا کېدی شي او هایپرټینشن درته چې کوم دی نو کېدی شي. دا شان چې کوم دی نو ریډیوس انټیک اف شوګر اینډ سالټ څه به چې کوم دی نو راکمې شوګر او سالټ دا به چې کوم دی کم خوري د دې استعمال به چې کوم دی نو کمې. دا شان سټرس او ډپریشن شو یا دا شان انزایټي شوه هغه به چې کوم دی څه کوي هغه به منیج کې یعنې مطلب دا دی چې دې څیزونه به چې کوم دی ځان ساتي. ځکه که ته چېرې ګوره اول خو دا وپېژنئ سټرس او ډپریشن او انزایټي دا درې واړه کوي چې کوم دی مونږ څه څه پریشانیان هم دي یعنې په دې کې انسان چې کوم دی سوچ کوي خو دې کې پر اکثر انسان دا مطلب دا دی چې کوم مونږ څه ډپریشن دی نو د تیر وخت چې تا ته کوم کارونه چې کوم دی نو شوي هغه تا ته رایادېږي او تا تنګی دا ډپریشن شو. سټرس د موجوده وخت چې کومې پریشانیان دي هغه چې کوم دی تا تنګی دا سټرس شو. انزایټي پر روان وخت کې چې کوم دی نو تا ته څه پریشانیان دي لکه دا چل به کېږي دا چل به کېږي اګزام به ورکړو غواړي پاس بسم فیل بسم. صحیح ده. د دې په باره کې د راروان په وخت په باره کې چې کوم دی نو ته سوچونه کوې هغه موږ څه انزایټي شوه. نو لکه چې ته اوس سټرس کې یا ډپریشن کې یا انزایټي کې نو څه چل به کېږي کارټیسول به دې خېږي اډرینالین به دې زیات خارجېږي. نو چې هغه دې زیات خارجېږي نو خو پورته چې کوم دی نو مونږ خبره وکړه چې کله ستا چې کوم دی نو هغه چې کوم دی نو زیات خارجېږي د هغې د وجې نه چې کوم دی څه چل کېږي تا د هایپرټینشن کېدی شي ځکه چې هارمونل ابنارملټي چې کوم دی مونږ سره راځي دا کارټیسول او اډرینالین نان اډرینالین یا نار اډرینالین دا مونږ چې کوم دی څه څیزونه دا مونږ څه هارمون دي. صحیح ده. دا شان نو د دې د وجې نه هم چې کوم دی کېدای شي ځکه چې دا سټرس او ډپریشن دا هم چې کوم دی نو مونږ څه ریسک فیکټر دي د دې نه به چې کوم دی نو ځان ساتي. ځکه که دا چلې کوې نو په تا کې به هارمونل ابنارملټیز راځي او چې هارمونل ابنارملټیز راځي دا مونږ څه مین کاز ده د هایپرټینشن. دا شان فریکوینټ یوز اف ډایټري فایبرز فریکوینټ مطلب بار بار یعنې مطلب دا دی زیات استعمال به چې کوم دی نو څه کوې ډایټري فایبرز به کوې یعنې د فایبرز دا به چې کوم دی نو زیات استعمال چې ته فایبر زیات خورې دا د معدې کې چې کوم دی تا له ښکلی کوي دا کوي ستا ډایجېشن چې کوم دی نو ښکلی کوي چې ستا ډایجېشن ښکلی کوي ستا به په دماغ باندې او په نور بدن باندې چې کوم دی نو څه پریشاني زور مور به پکې چې کوم دی نو زور مور به پکې چې کوم دی نو نه. صحیح ده. نو ته د هایپرټینشن نه بچ کېدای شي. دا شان اوایډ فاسټ فوډ او د فاسټ فوډ نه به ځان ساتې. فاسټ فوډ مطلب دا دی دا کومې چې مونږ څه بهرنۍ کومې خوراکي چې کوم دی ملاوېږي لکه مونږ څه پیزا شوه برګر وغیره شو دا څیزونه د دې نه به چې کوم دی ځان ساتې. دا شان لو فیټ ملک پی بس کې خو هغه پی بس کې چې په هغې کې چې کوم دی نو فیټ چربي پکې چې کوم دی نه لکه فرض که پیس کې نو پیره به وباسي. دا شان چې کوم دی نو غوړي به چې کوم دی نه استعمالوي
نو دا شان داسې پای به چې کوم دی استعمالوي چې پای کې فیټ کمي. دا شان سموکینګ نه به چې کوم دی ځان ساتي. الکوهل کنزمپشن به چې کوم دی پرېږدي. کنزمپشن مطلب استعمال د شرابو استعمال به چې کوم دی څه کوي هغه به چې کوم دی ختم کړي. چې دا ختم کړي دا ستا پریوینشن دی چې دا د هایپرټنشن نه چې کوم دی بچ کړي. اوس وخت دی منیجمنټ یعنې مطلب دا دی چې د هایپرټنشن به مونږ منیج کوو څنګه دا به چې کوم دی مونږ څنګه کنټرول کوو. صحیح ده. نو مونږ بیا دوه قسمه چې کوم دی د منیجمنټ دی یعنې دوه قسمه مونږ سره ټریټمنټ دی چې مونږ سره نان فارماکولوژیکل دی او بل مونږ سره فارماکولوژیکل دی. نان فارماکولوژیکل مطلب دا دی دوایانو نه بغیر علاج او فارماکولوژیکل مطلب دا دی دوایانو والا علاج. اول مونږ دوایانو نه بغیر علاج وایو یعنې چاته هایپرټنشن شوی دی د بلډ پریشر مریض دی بلډ پریشر چې کوم دی نو هر وخت یې وایي نو هغه به چې کوم دی کم کارونه کوي. یعنې مطلب دا دی چې دوایانو استعمال نه کوي بلکې نور داسې کور کې چې کوم دی استعمالوي او د هغې په ذریعې سره خپل بلډ پریشر هایپرټنشن څه کوي هغه چې کوم دی منیج ساتي. نو موږ سره نان فارماکولوژیکل مطلب څه شو چې دوایانو نه علاوه علاج. نو پای کې څه شی دی ویټ ریډکشن دی وزن کمول دی ډایټري سوډیم دی یعنې مطلب ساده دا دی د سوډیم کم استعمال کول دی. د ایچ ای مطابق موږ چې کوم امریکا هارټ اسوسییشن د پورته موږ ته خبره وکړه. صحیح ده. موږ چې کوم دی ګریډینګ کړی دی د هغې مطابق چې په خوراک کې به ته چې کوم دی څه کوې د 5.6 ګرامو پورې چې کوم دی سوډیم کلورایډ چې کوم دی اخیستی شي په ورځ کې. صحیح ده. د دې نه سیوا چې کوم دی نه شي استعمالولی. صحیح ده. دا شان فزیکل اکټیویټي کول پکار دی. مطلب دا دی ریګولر ایکسرسایز ډیلی ایکسرسایز کې دا شان الکوهل کنزمپشن سره دا به چې کوم دی ختمې شرابو به چې کوم دی استعمال نه کوي. دا شان اډاپ ځان به چې کوم دی عادي کې سره ډیش ایټینګ پلان سره. اوس ډیش ایټینګ پلان دا موږ څنګه د خوراک چې کوم دی یو پلان دی د دې پوره پام واوره. د ډي مطلب سره ډایټري د ا مطلب سره اپروچز او د ایټینګ پلان مطلب د خوراک د لپاره پلان. صحیح ده. ها او د اس مطلب سره سټاپ او د ایچ مطلب سره هایپرټنشن. دا موږ څه شو ډایټري اپروچز ټو سټاپ هایپرټنشن یعنې مطلب دا دی اپروچز چې کوم دی څه ته ویل کېږي طریقې ته چې کوم دی ویل کېږي لارې ته چې کوم دی ویل کېږي. او ډایټري مطلب خوراک یعنې داسې خوراکه په داسې طریقې سره چې کوم دی خوراکه کول چې هغه چې کوم دی ستاسو چل کوي هایپرټنشن چې کوم دی هغه سټاپ کوي هغه چې کوم دی ودرئ. نو لکه مونږ په دې کې څه څه راځي ستا د فایبر استعمال شو ستا د پروټین استعمال شو ستا د فروټس استعمال شو ستا د ویجیټیبلز د سبزیانو استعمال شو. خاص کر بیا مونږ چې کوم ګارلک اوږه ده چې چاته هایپرټنشن یې که نه بلډ پریشر مریض یې هغه به اوږه استعمالوي او مالګه باندې استعمالوي. او چې چاته بلډ پریشر نه هایپوټنشن یې بلډ پریشر چې کوم دی نو کم یې هغه به پسې نیکسټ لیکچر کې وایو هغه بیا اوږه نه استعمالوي هغه بیا چې کوم دی نو مالګه استعمالوي. صحیح ده. ها نو مونږ ساته به چې کوم دی نو ډیش ایټینګ پلان به چې کوم دی ځان نه جوړوي. ساده مطلب دا دی ډیش ایټینګ پلان چې هغه خوراک طریقې وکړي چې هغې کې چې کوم دی نو دا ښه چې کوم دی نو څه راځي دا ښه چې کوم دی نو فایبرز پروټین فروټس ویجیټیبل وغیره دا سیزونه پکې دا چې کوم دی نو راځي. او ځان به چې کوم دی د دې سیزونو نه بچ کې ریډ میټ سره غوښه سالټ مالګه فیټس چربي وغیره د دې سیزونو نه به چې کوم دی نو ځان بچ کې. صحیح ده. خو دا خو موږ نان فارماکولوژیکل ټریټمنټ شو. اوس په موږ فارماکولوژیکل ټریټمنټ چې کوم دی نو څنګه کوو هغه چې کوم دی موږ څنګه دی مطلب دا دی د دوایانو والا علاج. ها نو پای کې چې کوم دی ډاکټران اول څه چل کوي فرض کړئ یو کس ته چې کوم دی هایپرټنشن دی نو هغه ته ای سی ای انهبیټرز ورته چې کوم دی نو ورکوي. صحیح ده. او ای سی ای انهبیټرز کې چې کوم دی موږ کمې دوایانې راځي دا اخره کې چې اکثر پریل چې کوم دی نو راځي لکه موږ سره میپریل شو او کیپټوپریل وغیره شو. صحیح ده. دا موږ سره ای سی ای انهبیټرز دي. ای سی ای پوره پام سره انجیوټنسین کنورټینګ انزایم دا موږ داسې دوایانې دي دا موږ سره انهبیټر دي چې دای چې کوم دی ستا بلډ پریشر څه کوي هغه چې کوم دی نو سټاپ کوي هغه چې کوم دی نو منیج کوي. لکه موږ سره میپریل شو دا شان چې کوم دی نو کیپټوپریل شو. خو د دې چې کوم دی نو د دې استعمالي خو د دې د وجې نه اکثر چې کوم دی نو ډرای کف یعنې مطلب دا خشک کانسي یعنې اوس ټوخی چې کوم دی نو پیدا کېږي. او بل دا کاس دا چې کوم دی نو ارجان هم دي د دې په ځای ته ای آر بي هم چې کوم دی استعمال ولی شي. د ای آر بي پوره فارم سره موږ ځای انجیوټنسین ریسپټر بلاکر. صحیح ده. خو د دې سایډ افیکټ چې کوم دی سي هغه موږ څه کمي وګوره د هغې د وجې نه ډرای کف پیدا کېدو خو د دې د وجې نه دومره مسله چې کوم دی نه کېږي. خو دا موږ کاس د دې چې کوم دی نو موږ سره قیمت چې کوم دی سره هغه سیوا دی. صحیح ده. نو په دې دواړو کې فرق څه دی مریض ته به لومړنی فرسټ لاین ورته چې کوم دی کم علاج شروع کوي یا به د ای سی ای ورکوي یا به د ای آر بي ورکوي. ای سی ای او ای آر بي دواړه یو شان دي خو په دې کې مسله دا ده چې د لونګ سایډ افیکټ یعنې مطلب ډرای کف پیدا کوي او په دې کې سایډ افیکټ کم دی او دا لږ چې کوم دی ارزان دي او دا پکې چې کوم دی لږ ګران دي. صحیح ده. نور دا دواړه چې کوم دی یو قسمه دي خو دا به چا ته ورکوي چې کوم موږ سره 55 یعنې چې 55 کالو عمر چې کوم دی د چای یا د هغې نه چې کوم دی نو کم عمر. صحیح ده. 55 کالو نه چې کوم دی چې ښکته عمر او د بلډ پریشر مریض هایپرټنشن ورته شوی نو هغه ته به یا دا دوایانې ورکوي یا به دا دوایانې ورکوي. او که نه اوس د 55 نه سیواو نو هغه ته بیا کیلشیم چینل بلاکرز چې کوم دی نو ورکوي. سی سی بي به بیا چې کوم دی نو هغه ته ورکوي. صحیح ده.
کیلشیم چینل بلاکرز به ورته چې کوم دی نو بیا ورکوي چې کله د 55 نه چې کوم دی نو CCY. ها اوس که چېرې دا چې کوم دی نو آیکس ته ورکړل یا به ورته دا ورکوي او یا به ورته دا ورکوي، دواړه به چې کوم دی نه ورکوي. دا به چا ته ورکوي چې کله د 55 کالو نه ښکته وي او کس د بلډ پرشر مریض وي، یا به ورته دا دغه چې کوم دی نو شروع کوي دا دوایانې، یا به ورته دا ARB والا دوایانې شروع کوي. او که چېرې د 55 سال نه سوا نو بیا به ورته یا به ورته دا دوایانې بیا چې کوم دی شروع کوي. صحیح ده، دا ټولې به ورته په یو ځل باندې چې کوم دی نه شروع کوي، یا دا یا دا یا چې کوم دی نو CCB. ساده مطلب دا دی چې ACE او ARB دا چې کوم د 55 کالو نه ښکته کوم کسان وي هغه د بلډ پرشر مریضان نو هغوی ته به دا ورکوي، یا به ورته دا ورکوي یا به ورته دا ورکوي. او چې کومه CCB ده دا چې کوم د 55 نه سوا کسان هغوی د هایپرټنشن شوي نو په فرست لاین کې به چې کوم دی هغوی ته څه ورکوي CCB به ورته چې کوم دی ورکوي. فرض کا دا چې کوم دی یو کس ته ورکړل، لکه فرض کا موږ اسې چې کوم دی مثال والو چې یو کس چې کوم دی هغه موږ د 55 ایرز نه چې کوم دی نو کم دی که نه، نو فرض کا هغه ته ACE ورکړه. ښه هلکه هغه ته ACE ورته چې کوم دی ورکړه، خو هغې سره یې کار ونه شو. چې هغې سره یې کار ونه شو نو ډایورېټک بیا به ورسره چې کوم دی نو ډایورېټک چې کومې دوایانې دي هغه به ورسره چې کوم دی بیا شاملوي، هغه به ورسره بیا چې کوم دی ایډ کوي. ډایورېټک هغه دوایانې دي چې دا میتیاز چې کوم دی څه کوي زر زر راولي، یعنې مطلب دا د میتیازو جاړ چې کوم دی نو خلکو باندې لګوي. دا دوايي وسه چې کوم دی بیا ایډ کي ACE سره. فرض کا دې سره هم چې کوم دی نو کار ونه شو نو ACE به هم ورکوي او ډایورېټک به هم ورکوي. ورسره به چې کوم دی نو ایډ بیټا بلاکرز به ورسره هم شاملوي، یا به ورسره الفا بلاکر شاملوي. په دې دواړو کې به یو شاملوي. او بیا ډاکټر سچویشن آیا حالت ته به ګوري، یا به ورسره بیټا بلاکر استعمالوي یا به ورسره الفا بلاکر چې کوم دی څه کوي هغه به ورسره چې کوم دی یو ځای کوي. په بیټا بلاکر کې مونږ کومې دوایانې راځي د اخره کې چې مونږ سره لول راځي، لکه مونږ سره ایټینولول شو، دا چې هم پروپینولول شو. او په الفا بلاکر کې مونږ کم راځي نه، په کم کې اخره کې چې دا زوسین راځي، لکه مونږ تیروزوسین شو او ډوکسازوسین شو، دا مونږ سره الفا بلاکرز دي. نو بیا که چېرې ACE او ډایورېټک سره کار ونه شو نو دا دواړه به هم استعمالېږي. ورسره به چې کوم دی نو بیټا بلاکرز یا الفا بلاکرز به هم ورسره چې کوم دی څه کوي هغه به هم ورسره بیا شامل دی. فرض که مونږ ورسره بیټا بلاکر شامل کړو، هلکه بیا هم کار ونه کړو، بیا هم چې کوم دی نو بلډ پرشر چې کوم دی هغه صحیح نه منیج کېږي. مسله چې کوم دی نو CY نو بیا به ورسره چې کوم دی ایډ کوي، بیا به ورسره ایډ کوي سپایرونولیکټون به ورسره چې کوم دی څه کوي دا به ورسره چې کوم دی نو بیا ایډ کوي، خو هغه زوړ علاج به چې کوم دی نو ورسره هم کوي. نو ساده مطلب دا دی چې په فرست لاین کې به د ACE شروع کړي. که چېرې مونږ د 55 ایرز نه چې کوم دی نو څو ښکته وه دا به د ACE سټارټ کړه، هغې سره کار ونه شو، بیا به ورسره ډایورېټک هم یو ځای کې دواړه به استعمالوي، دې سره هم کار ونه شو، بیا به ورته بیټا بلاکر یا الفا بلاکر دواړو به ورته نه استعمالوي، یو به ورته شروع کوي، دا به ورته شروع کړي. هلکه دا درې واړه ورته ورکوي، بیا هم چې کوم دی کار ونه شو نو په څلورم لاین کې به ورسره چې کوم دی بیا سپایرونولیکټون به ورسره څه کوي هغه به ورسره چې کوم دی نو بیا شاملوي. نو دا به ورسره چې کوم دی دا دوایانې څه کېږي، داسې قسمه دوایان چې کوم دی نو استعمالېږي. خو ښه خبره دا ده چې نان فارماکولوژیکل ټریټمنټ چې کوم دی وشي نو هغه چې کوم دی ډېره بهتره ده. جسم ته پکې چې کوم دی نو زیات نقصان هم پکې نه کېږي او ستا به چې کوم دی نو علاج چې کوم دی نو هم کېږي. او دا چې کوم دا فارماکولوژیکل ټریټمنټ دی نو یو طرف ته خو به ستا BP چې کوم دی نو هغه ته برقرار، هغه ته منیج چې کوم دی سادې دا به ته ټریټمنټ کوي، خو تا ته به چې کوم دی نور سایډ افیکټ څه کېږي هغه ورته پکې چې کوم دی نو پیدا کېږي. صحیح ده، مسلې به ته نورې زیاتې سیوا کېږي. ښه اوس هلکه د څلورو واړو کارونو کو، دا څلور قسمه دوایانې مونږ چې کوم دی نو څه کړې ورم کړې او دې څلور واړه کارونو کې یعنې ACE هم ورسره ورکړو، ډایورېټک هم ورسره ورکړو، بیټا بلاکر یا الفا بلاکر هم ورسره پکې شامل کړ او دا شان سپایرونولیکټون هم ورسره شامل کړو. بیا هم کارونه کو نو بیا به څه چلېږي، نو مریض به کار خرابېږي، کمپلیکیشن به پیدا کېږي، خطرات کمې خطرې کم کمپلیکیشن به پیدا کېږي. آی مریض ته سټروک کېدی شي، یعنې فالج ورته کېدی شي، دا شان مایوکارډیل انفیکشن ورته کېدی شي. مایو مطلب مسل، کارډیل مطلب هارټ او انفیکشن مطلب سره مړه کېدل. انفیکشن مطلب چې کله ټیشو ستا چې کوم دی څه کېږي هغه ډیمیج کېږي، یعنې مطلب دا دی د زړه ټیشو چې کوم دی څه کېږي هغه چې کوم دی ډیمیج شي، یعنې ته ویلی شي لکه مونږ هارټ اټیک چې کوم دی نو راتلی شي، دا شان هارټ فیلیر کېدی شي، زړه چې کوم دی نو فیل کېدی شي، خپل کار چې کوم دی نارمل نه شي کولی. دا شان آرټیریل انوریزم چې کوم دی کېدی شي، آرټیریل مطلب آرټریز او انوریزم څه ته وایي، انوریزم مطلب بلونینګ یا ویکنینګ، یعنې مطلب دا دی دا څه چې کوم دی فرض کړه دا رګ دی څه شی دی دا دغه څه آرټري ده.
په دې کې چې کم ځای کمزوری که نه نو اکثر هلته کې انوریزم چې کوم نه نو کېږي نو فرض که دا مونږ چې کوم نه نازک ځای دی نو دا وینه چې په دې کې پاس کېږي دا نازک ځای څه کېږي په دې ځای باندې چې کوم نه داسې الوچۍ غوندې چې کوم نه جوړه شي غباره غوندې چې کوم نه جوړه شي پنچري مو چېرته لیدلی که نه پنچر چې کله لګوئ نو کوم ځای نه چې ټوپ کمزوری او خلک پکې هوا اچوي نو څه چلو شي هلته کې هغه الوچۍ غوندې چې کوم نه جوړه شي هغه ټوپ چې کوم نه راوپړسېږي نو دغه مثال چې کوم نه د آرټري هم دی چې کله کوم ځای کې آرټري چې کوم نه نو څه شي کمزوري شي د دې وجې نه نو چونکې مونږ څه آرټري کمزوري شوه او هایپرټینشن دی هائی بلډ پریشر مونږ سسټین دی چې سسټین دی نو هغه به چې کوم دی اوس څه کار کوي دا به چې کوم دی نو بلوننګ باندې نه جوړوي نو آرټري به څه کېږي هغې کې به غباره غوندې جوړېږي یا ویکنینګ هغه چې کوم دی کمزوري کېږي ته ویلی شي شلېږي به څه چل به کېږي رګ به چې کوم دی شلېږي او خاص کر چې مونږ سره کوم دغه طرف ته کوم رګونه تللي دي سر طرف ته هغه پکې بیا اکثر کېږي او دا شامونږ سره رینل فیلیر چې کوم نه هم کېږي رینل مطلب دی ګردې یا ګردې پکې چې کوم نه هم پیل کېدی شي چې کله دا علاج وکړو د علاج نه بغیر بیا هم کار ونه شو نو مونږ سره پکې چې کوم نه دا کمپلیکیشنز چې کوم نه پیدا کېږي نو آی هوپ چې نن به تاسو په دې باندې ځان پوه کړی یو چې لکه هایپرټینشن څه ته وایي بیا مونږ سره د دې ګریډینګ چې کوم دی څنګه دی بیا مونږ سره څو قسمه دی بیا د هغې مین وجوهات څه دي علامات یې څه دي پریوینشنز یې څه دي ټریټمنټ مونږ سره فارماکولوژیکل او نان فارماکولوژیکل ټریټمنټ سره او که چېرې هغې سره هم کار ونه شو نو کمپلیکیشنز یې څه دي نو آی هوپ چې تاسو به چې کوم دی نن دا پېژندلي صحیح ده اخره کې کوېسچن تاسو نه دا دی که نه چې دا خلک چې وایي چې د چا بلډ پریشر وي که نه نو هغه به وایي د اوږې استعمال کوي او د مالګې استعمال به نه کوي دا لکه ما تاسو ته ووایي نو تاسو ما ته دا ووایه که نه چې هغه کم کیمیکل په دې ګارلک په دې اوږه کې چې کوم دی نو موجود دی چې هغې په ذریعې سره چې کوم دی نو زموږ دا بلډ پریشر چې کوم دی نو څه کېږي دا منیج کېدی شي دا چې کوم دی نو برقرار چې کوم دی لوګون کې ساتلی شي لوګون کې چې کوم دی نو راکمېدی شي هلک وایي که نه د بلډ پریشر مریض دپاره به چې کوم دی یا دی به اوږه استعمالوي نو لکه په دې اوږه کې داسې څه دي دا یو کیمیکل نوم به راته تاسو په کمنټ سیکشن کې ولیکئ بلې ویډیو راتلو پورې مونږ اجازت راکوي وما علينا الا البلاغ جزاكم الله خير وأحسن الجزاء